नदी पाखरे माँ चढ़ेटी छोट घर करी ता छुआ सह रहुथिला। माँ चढ़ेटी दिन मजुरियार काम करी बहुत कष्टरे निज घर चलाउथिला। गोटे दिन से काम को जीवा समय रास्तार एक कदली गछ देखिला। से गछर चारिपाख बहुत अपरिष्कार थिला। आरे रे ए कदली गछर चारिपाख केते अपरिष्कार हेची। कदली गछटा को केते कष्ट हेउतिबो। मु जाए ता चारिपाखर घासलता को भल भाବରେ सफा करि दिए। एमिति कही माँ चढ़ेटी कदली गछर चारिपाख को भल भाବରେ परिष्कार करदेला। ए सबु कदली गछ को बहुत भल लागिला। किए तू चढ़ी मो चारिपाख को एते भल भाବରେ परिष्कार करदेलु? मो ना रेनु से नदी पाखरे एक छोट भंगा घर अछि। मु सेठी मो छुआ को नहीं रुहे। चढ़ी तो आज मोर बहुत बड़ उपकार कलु। जदि केबे तू किछि समस्या रे पड़िबो मो पाखक आसीबो मु निश्चय तते सहाय्य करिबी। तापरे माँ चढ़ेटी निज घर को चली गला आउ निज काम रे व्यस्त ही पड़िला। गोटे दिन जंगल रे प्रबल वर्षा हैला। छोट छुआटी एका घरे थिला। सेते बेले माँ चढ़ेटी भिजी भिजी घर को आसिला। ओह एते वर्षा कोठी थिला के जानी हठात माड़ी आसिला। माँ देख ना घर भितर केते पानी पड़ुची। अरे माँ आम घर तो भंगा। भाभी वर्षा दिन हेबा आगरू आम घर मरामती करनेबी हेले ता आगरू ही एमिति वर्षा हेबार थिला। घरर गोटे पाखरे पानी पड़ुची आर पाखटी सुखिला अछि। माँ रे तू से सुखिला जाको जा मो घरर सब पानी परिष्कार करुची। छोट छुआटी से सुखिला जगह जाई बसी पड़िला। माँ चढ़ीटी घरर पानी परिष्कार करने पाई व्यवस्था कला हेले किछि लाभ हैला नाही। जोरे पवन बहिबा जोगु तांको घर भांगी नदी रे भासीगला। माँ चढ़ीटी ता छुआ सह वर्षा रे भिजिला। हे भगवान ए कौन हे गला। मो शेष संबल घर ही थिला। एबे मो छुआ को नहीं वर्षा रे कुआडे छिबी। माँ आउ कांदनी चलो माँ आज राति रहिबा पाई आमे जणको सहाय्य मागिबा। तापरे माँ छुआ तांको पाख पड़ोसी घर को गले। भौणी वर्षा पाई आम घर भांगी नदी रे भासीगला। रहिबा पाई आम पाखरे जागा नाही। वर्षा छाड़िबा जाए तुम घरे आमको टिके आश्रय देले आमर बड़ उपकार हुआंता। मो घरे भी एते मजबूत नुह। मु जदि तुम दुई जन को मो घरे रखिबी मो घर भांगी जाई पारी। जाओ जाओ आउ कोठी रहिबो जाओ। मु तम मान को मो घरे रखि परिबिनी। एमिति कही से चढ़ी घर भीतर को जाई कबाट बंद करदेला। माँ चढ़ी आउ तार छुआ समस्त घर को जाई साहाय्य मागिले हेले केही भी तांको साहाय्य कले नाही। से माने भिजी भिजी एक गछ डाल रे बसिथिले। माँ भारी ठंडा लागुची आमे कोन कोठी भी रहिबा पई जागा पाइबानी। मते भारी दुर्बल लागुची माँ मो उड़ी परिबिनी। मारी तुम पाखकु आ मो पीठी रे बस। एठी रहिले किछि लाभ नाही। चल आगको जाई सुरक्षित जगह खोजिबा। तापरे माँ चढ़ेटी ता छुआ को पिठी रे बसई आगको गला। किछि दूर गला परे माँ चढ़ेर सेई कदली गछ सह देखा हैला। ए कौन चढ़ी निज घर छाड़ी तू एते वर्षा रे भिजुछु कोन पई? मोर आउ घर नाही कदली गछ। ए वर्षा पवन रे मो घर भांगी गला। कहा पाखर भी मो साहाय्य न पाई मो छुआ सह ए वर्षा रे भिजुची। सुखिला जगह खोजिबा पाई मु आगको जाउथिली। चढ़ी मु तते कहिथिली ना तो विपद समय मु तते निश्चय साहाय्य करिबी। मोर सबु कदली पत्र जादूर कदली पत्र। तो मोठू गोटे कदली पत्र छिड़े पानी उपरे पकई दे। संगे संगे ही तू एक कदली पत्रर घर पाइजिबु। वर्षा छाड़िबा जाए तो छुआ सह तू से घरे रही परिबु। पानी कमी जिबा परे तो जंगलर गछ उपरे निज पई घर तैयारी करनेबु। कदली गछर कहिबा अनुसारे माँ चढ़ेटी एक कदली पत्र छिड़े पानी उपरे पकई देला। संगे संगे ही सेठी गोटे बड़ कदली पत्रर घर बाहरिला। चढ़ेता छुआ सह से घरे रहिला। सेपटे 3 ରୁ 4 दिन हेगला तथापि वर्षा छाड़िलानी। नदीर बंध भांगी जंगल भितर पानी पशिगला। अनेक चढ़ेइका घर भांगीगला। समस्ते वर्षा पानी रे भासुथिले आउ बंचाओ बंचाओ कही चित्कार करुथिले। किछि चढ़ई भासी भासी माँ चढ़ीर कदली पत्र घर पाखरे पहुँचिले। चढ़ई आमको बंचा अनेक समय आमे पानी रे भासुचु
ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, ତମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। ଆଜି କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? କଦଳୀ ଗଛ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମନା କରନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଗିବି? ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଘର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଜନ ସହି ନପାରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ପାଣି ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ରର ଘରେ ରହିଲେ। ଦିଦି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ କଳସୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି। ଆରେ ମୁନ୍ନି, କଳସୀରେ ତ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ କଣ ପିଇବୁ? ମା ବି ତ ଘରେ ନାହିଁ, କିଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଦେବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବି। ଏକା ଯାନି ଭଉଣୀ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା ଦିଦି, ତୁ ଘରେ ଥା, ମା କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା, ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି ମୁନ୍ନି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ ପାଣି ପିଇଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ମା କୁନି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯିବା। ଆରେ ମୁନ୍ନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ମା, ମୁନ୍ନି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁନ୍ନିକୁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ମା, କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବି ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ମା, ଆମେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏ କଣ, ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ପବନ ବହୁଛି? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଏ। ମୁନ୍ନି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋରେ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ଗଛମାନଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ହେଇ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହେଇ ଏକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁନିକୁ ଖୋଜିଲେ। ମୁନି, କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅ? ତାର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୁନି, ଏ ମୁନି, କୋଉଠି ଅଛୁ ଭଉଣୀ? ଆମେ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଭଉଣୀ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ତୁ ତ ଝିଅକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏଯାଏଁ ଯାଇନୁ? ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ ମୁନି ହଜି ଯାଇଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅ ନା। ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଆ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଟିକେ କମିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବା। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁନିକୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଖାଇବା ଆଣି ଭଲ କରିଛୁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ବାହାର କର। ସେଠି ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, କେବଳ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନିକୁ ଛାଡ଼ି। ଆରେ ରିନୁ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଉପାସରେ ରହିବୁ? ତୋ ପାଇଁ କୁନି ବି ଯାଇ ଖାଇବା ଖାଇନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ଖାଇବା ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଯିବନି। କୁନି, ତୁ କାହିଁ ଉପାସରେ ରହିଛୁ? ତୁ କିଛି ଖାଇନେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିଗଲା। କାଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା।
ଆରେ ମା କୁନି, ଚାଲିବେ ମୁନିକୁ ଖୋଜିବା। ସେଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଆମ ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିନି। ଆମେ ଆରାମରେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବା। ସେପଟେ ଦେଖ, ରିନୁର ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ତାର ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ତା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା ବି କୁହ, ସେ ରିନୁର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଗୁମ୍ଫାରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହେଲାନି। ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି! ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଏପଟେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ମୁନିକୁ ପାଇବାନି। ଚାଲ ମା, ଆମ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚାଲ ମା, କିଛି କାଠ ଆଣି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ। ଦୁଇ କାଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବନି କି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପୁଣି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେନି, ତୋ କାମ ତୁ କର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଏ ଘର ସଜାଡ଼ିବ? ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଭଲ ନୁହଁ କାଉ ଭଉଣୀ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ପଛରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ, ତତେ କହିଲି ନା ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି। ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଛୁ? ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେପଟେ ମୁନିର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନି। ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କି ରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ କହିଲୁ? ତୋ ମା ନା ରିନୁ? ମୁଁ ତ ମାକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତତେ ତ ଘର ରାସ୍ତା କହିପାରିବି, ହେଲେ ଝିଅ, ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଖାଲି ମତେ ରାସ୍ତା କହିଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମୁନି ଉଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ତ କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ମା କଥା ପଚାରେ। ମୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଶୁଣିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ସେ ରିନୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେଦିନ ସେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଥିଲା। ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ରିନୁକୁ କହିବା ତା ସାନ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଆମେ ତା ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିନେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆଜି ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଏମାନେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମା କଷ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଘର ବନେଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକଥା କୁହେ। ତାପରେ ମୁନି ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମା ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମାରି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତତେ କେତେ ନ ଖୋଜିଛି। ଆସ ମା, ଭିତରକୁ ଆସେ। ତୁ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଇବୁ। ମା, ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି। ଏମିତି ମୁନି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ରିନୁ, ତୋ ସାନ ଝିଅର ଖବର ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଯା, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ମାନେ କୋଉ ମତଲବ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଭଲରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ,
ନହେଲେ ତମ ଦେହରୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଆରେ ବାପରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଏ ଚଢ଼େଇ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରେ ରହିଲା। ଆରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘର ତିଆରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହେଲେ ଆଜି ରାତି ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ସହ କୋଉଠି ରହିବି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଖାଲି ଘର ଅଛି। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ସକାଳେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, କିଏ ତୁ? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ନଥିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ଘର, ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରୁ ବାହାର। କ୍ଷମା କରିବେ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଶିକାରୀ ଚିଲ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କାଲି ରାତି ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରି ପାରିଲିନି। ତୁମ ଘରକୁ ଖାଲି ଦେଖି ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ରହ, ତୁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଛୁ। ମୋ ଘରକୁ ତୁ କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା ଭାବିଛୁ? ମାଗଣାରେ ରହି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଗ ମତେ କିଛି ଦେ, ତାପରେ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି। ତୁମେ ସେଥିରୁ ଅଧା ନେଇଯାଅ। ନା, ଅଧା ନୁହଁ, ମତେ ତୋର ପୁରା ଚାଉଳ ଦାନା ଦରକାର। ଚୁପଚାପ ମତେ ତୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ପାଟି କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆଉ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଛୁ କହିବି। ଏ ଘର ମୋର, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ମତେ ତୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଇ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଉ ତାର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା କାଉକୁ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଃ, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ଏ ବୋକା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ମତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ମାସ ଏବେ ମୁଁ ବସି ବସି ଖାଇପାରିବି। ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଦିନ ସାରା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିନେଲା। ଯାହା ହଉ, ମୋ ଘର ତିଆରି ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ସହ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ପୁଣି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। 2-3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା। କାଉର ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ, ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ମୋ ଶାନ୍ତିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କିଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବ? ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଲେ ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯାଇ ଦେଖେ, ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କାହା ଘରେ ରହିବି। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଘରଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହେଲେ ଏ ଘର କାହାର? ଘରେ କିଏ ଅଛ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଆରେ, ଏ ଶବ୍ଦ ତ କାଉର। ହେଲେ ସେ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଆଗ କବାଟ ଖୋଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଘର ତାହେଲେ ତୋର? ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟ ଭିଜିଲିଣି। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥା। ତୋର ତ ଘର ଅଛି, ତୁ ନିଜ ଘରେ ନ ରହି ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋ ଘର ଭଙ୍ଗା। ବର୍ଷା ପାଣି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ତୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଗଲି ବୋଲି ତୁ ମୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଏକ ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇବ। ଆଉ ପାଟି ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଲୋଭି କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ସହ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର ପାଖ ଗଛ କେତେ ଜୋରରେ ହଲୁଛି।
ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛ ଏବେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ତ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଚଢ଼େଇ ତୁ ଶୀଘ୍ର ତ ଝିଅକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଆ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଭୟରେ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲା, କାଉ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶି ଘରର କବାଟକୁ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିଲୁ? ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ହଲୁନି। ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲୁ? ଆମ ଘରର କବାଟ ଖୋଲ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ହା ହା ହା, ଏବେଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଟି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଆଖପାଖର ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠି ଆସି ଜମା ହେଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଦେଖ ନା ଭଉଣୀ, ଏ କାଉ ଆମକୁ ମିଛ କହି ବାହାରକୁ ଡାକିଲା। ତାପରେ ସେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ଏ ଘର ମୋର। ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଏମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମା ଛୁଆ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଆସି ଏ ଘରକୁ ନିଜର କହି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘର ଯଦି ଏମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ କୁହ, ଏମାନେ ଆଗ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତ? ଏ ଘର ଭିତରେ ଏକ ହୀରାର ହାର ଅଛି। ଯଦି ଏ ଘର ତୁମର, ତେବେ ସେ ହୀରାର ହାର ଖୋଜି ଆଣି ଆମକୁ ଦେଖାଅ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ହୀରାର ହାର ଅଛି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ହୀରା ହାରକୁ ଖୋଜେ। ପାଇଗଲେ ସେ ହୀରା ହାର ବି ମୋର, ଆଉ ଏ ଘର ବି ମୋର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଘର ସାରା ହୀରାର ହାର ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେ ହାର ପାଇଲାନି। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଆସି କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଘର ସାରା ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କାହିଁ ହୀରାର ହାର ତ ପାଇଲିନି। ଭଲରେ କହିଦେ, ତୁ ସେ ହୀରା ହାର କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମୁଁ ତ ଘରେ ସେ ହାର ପାଉନି। କ'ଣ ହେଲା କାଉ? ଏ ଘର ଚଢ଼େଇର? ତୁ ନିଜେ ଏବେ କହିଲୁ ଏ ଘର ଚଢ଼େଇର। ତା ମାନେ ଏଯାଏଁ ତୁ ଆମକୁ ମିଛ କହୁଥିଲୁ? ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଏ ଘରେ ହୀରାର ହାର ଥିଲେ ସିନା ତୁ ପାଇବୁ। ତ ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ତତେ ମିଛ କହିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଜମା ବି ବାହାରିବିନି। ଏ ଘର ମୋର। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କାଉ? ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ନହେଲେ ଆମେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବୁ। ଘର ସହ ତୁ ବି ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ନା ନା, ଏମିତି କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଉ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ନିଜ ଦିନ କାଟିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ଏତେ ରାଗନ୍ତୁନି। ଆଗରୁ କେତେଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ଚୋରି କରି ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଚଢ଼େଇମାନେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଛୁଆ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୋର 100ଟି ଛୁଆ ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ବଳି ଦେଇ ଅମର ହେବି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଛୁଆ ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚୋରି କରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କାଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚୋର। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲକୁ ଦେଉଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା। ସେଦିନ କାଉ ଅନେକ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଛୁଆ ନଦେଲେ ସେ ମୋଠୁ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ରାତି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଭାବି କହୁଛି।
ଆରେ ତୁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଛୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ ଯାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସେମିତି କୁହ। କେବଳ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ତମକୁ ଛୁଆ ଚୋରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଯୋଜନା କଥା କାଉକୁ କହିଲା। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରିପାରିଲିନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଧରିପାରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତତେ କରିବି ଆଗ କହ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଛୁଆ ଛତା ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ମୋତେ ଏକ ଏମିତି ଛତା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ତଳକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ମୋର ଗୋଲାମ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ଏକ କୁହୁକ ଛତା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ କୁହୁକ ଛତା ତିଆରି କରି କାଉକୁ ଦେଲା। କାଉ ଖୁସିରେ ସେ କୁହୁକ ଛତା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ମା, ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଛତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି? ଆଜି ନା ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଆରେ ଧନ, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବା? ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ହଁ, ବର୍ଷା ଯଦି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ତୁମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଭିଜି ଭିଜି ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ରହିଯା ଧନ, ରହିଯା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜନି, ନହେଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ମାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କିରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ଏମିତି ଭିଜି ଭିଜି କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ? ତୋ ପାଖରେ ଛତା ନାହିଁ କି? ନା ଅଙ୍କଲ, ମୋ ପାଖରେ ଛତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଜି ଭିଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏମିତି କଥା? ମିଟୁ ଛୁଆ, ତୁ ମୋ ଛତା ତଳକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କାଉର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମିଟୁ ଛୁଆ ତା ଛତା ତଳକୁ ଗଲା। କାଉ ତାକୁ ବଶ କରିନେଲା। ତାପରେ କାଉ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ନେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ସେପଟେ ମିଟୁ ଛୁଆର ମା ତା ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଦେଖି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଛୁଆ ସକାଳୁ ରାଗିକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଏଯାଏଁ ଫେରିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ମିଟୁ ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ହେଲେ ସେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଏହିପରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଲାଲ ଛତା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାରା ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ପାରା ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଦେଖୁଛ ତ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଧରିଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଆରେ ଆରେ, ଛୁଆଟାର କେତେ ରାଗ ଦେଖ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଲାଲ ଛତା ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିଲୁ ମୋ ଲାଲ ଛତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ମୋତେ କ'ଣ ତୁମ ଲାଲ ଛତା ଦେବ ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ଦେବିନି? ନେ ମୋ ଲାଲ ଛତା, ଦେ ମୋତେ ତ ପୁରୁଣା ଛତା ଦେ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପାରା ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ କାଉକୁ ତାର ପୁରୁଣା ଛତା ଦେଇ କାଉର ଲାଲ ଛତାକୁ ନେଲା। ଯେମିତି ସେ ଲାଲ ଛତା ତଳକୁ ଗଲା, ସେ କାଉର ସବୁ କଥା ମାନିଲା। କାଉ ତାକୁ ବି ନେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ହଜିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାନ୍ଦନି ମିଟୁ ଭଉଣୀ, କାନ୍ଦନି ପାରା ଭଉଣୀ, ଜାଣି ହଉନି ତମ 2 ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ଛୁଆମାନେ ହଜନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ କିଏ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉନି ତ? ହଁ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗ କଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏନି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଛୁଆ ହଜିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ବି ଦିନା ଦିନେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏମିତି ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ କାଉ
ଚିଲକୁ ଛୁଆ ଦେଇ ତା ପାଖରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସେ କୁହୁକ ଛତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚୋରି କରିପାରୁଛି। ତମର ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ଆଣିଦିଅ। ସୁନା ହାର? ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ଆଣିଦେବି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ଆଣିଦେବି। ଏମିତି ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରିଙ୍କି ଆଉ ପିଙ୍କି ମିଶି ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଛତାର ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା। ତା ଦେଖି ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କାଉର ଛତା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଗଲା ନାହିଁ। ଆରେ ପିଙ୍କି, କ'ଣ ହେଲା? ଆସ ମୋ ଛତା ତଳକୁ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ଅଙ୍କଲ, ମତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭିଜି ଭିଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। କାଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ କାଉର ଛତା ତଳକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ତ ଭାରି ଜିଦିଆ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମୋ ଛତା ତଳକୁ ଆସୁନି। ଆଉ କେହି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଆରେ ଆରେ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରିଙ୍କିକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ରିଙ୍କି ରହିଯା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ମୁଁ ରିଙ୍କିକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି କାଉ ରିଙ୍କିକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ପିଙ୍କି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତା ମା ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଧରି କାଉକୁ ଖୋଜିଲା। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାଉ ରିଙ୍କି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆରେ କ'ଣ, ଏଇଠି ତ ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଇ କାଉ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଏଠି ରଖୁଛି। ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ତା ସହ ମିଶିଛି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାର। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଲକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ପିଟି ପିଟି ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ କୁହୁକ ଛତାକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଥରେ ଗୋଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମିଟୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲା। ତା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମିଟୁ ଥିଲା ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ମାଗଣାରେ ସେ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ବି ଦେଉନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ତା ବଗିଚାରୁ ପରିବା ଚୋରି କରୁଥିଲା, ମିଟୁ ତାକୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାର ପରିବା ସବୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବେଶୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବଗିଚା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଦିନ ରାତି ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଜଗୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରିଥିଲା। ମିଟୁର ଲାଠିକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ତା ବଗିଚାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଜାଣିଛୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମିଟୁ, ସେ ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପରିବା ଚାଷ କରିଛି। ପରିବା ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମିଟୁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ସେ ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରିବା ବି ଦିଏନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ସେ ମିଟୁ କେତେ କଞ୍ଜୁସ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲେ। ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିଟୁ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଏ ବୋଲି ଆଜି ମୋ ବଗିଚାରେ କେତେ ପରିବା ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପରିବା କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଯିଏ ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ, ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ଖାଇବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କଞ୍ଜୁସ ମିଟୁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଠି ହେଲେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ନ ପାଇବି ଭୋକରେ ହିଁ ମରିଯିବି।
ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କେମିତି କରିବା? ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ବି 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ନାହିଁ। କେବଳ ମିଟୁର ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବା ବଗିଚା ଅଛି। ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପରିବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଞ୍ଜୁସ ମିଟୁ କାହାକୁ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଦେବନି। ମୁଁ ସେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ମିଟୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଞ୍ଜୁସ। ସେ ତତେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ମିଟୁ ତା ପରିବା ବଗିଚାକୁ ଜଗିଥିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋ ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ କି? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେବିନି। ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ମିଟୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ପିଇବାକୁ ସଫା ପାଣି ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର ମିଟୁ। ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆମେ ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଏବେ ଯଦି ଖାଇବା ନ ମିଳିବ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଥରେ କହିଲି ନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେଇପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଲାଠିରେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ତା ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ? ସେ ମିଟୁ ତତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛୁ? କହ ନା, ସେ ମିଟୁ କିଛି ପରିବା ଦେଲା ନା ନାଇଁ? ନା, ସେ ମିଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ଦେଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ମିଟୁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି ଆଉ ସେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ବି ମିଳୁଛି। ଆମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଚାଲ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଥିଲା। ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ବି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ସେପଟେ ମିଟୁ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମିଟୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଏବେ ତାର ଫସଲ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମିଟୁର ପରିବା ବଗିଚାରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମିଟୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବଗିଚାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ମୋର ତ ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମିଟୁ ନିଜ ବଗିଚାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଦିନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲା। ହେଲେ ମିଟୁର ବଗିଚାର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମିଟୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ମୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ଭୋକିଲା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଆଜି ତାର ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସେଠି ବହୁତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
ମିଟୁର ପରିବା ବଗିଚା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ତାକୁ ବି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତୁ କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା? ଏମିତି କହନି କାଉ। ସେ ଆମ ସହ ଖରାପ କଲା ବୋଲି ଆମେ ବି ତା ସହ ସେମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ? ଆରେ ମିଟୁ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୋର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି ଆଉ ରହନି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି। ସେଠି ଆମ ସହ ତୁ ରହିବୁ। ଚଢ଼େଇ, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ତମେମାନେ ମୋ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ସତରେ ତମମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ଏମିତି ମିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ସହ ମିଶି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ମିଟୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ବାହ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ମୋତେ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ମୁଁ ସହଜରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବି ଆଉ ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ହଁ, ମୋତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଯାଏ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଏମିତି ଚିଲ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଦେଖି ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ କଲା। ସେ ଗାତ ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା। ସେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତଳେ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ରଖିଦେଲା। ଏବେ ଦେଖିବି ମୋ ଜାଲରେ କେମିତି ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ିବେନି। ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଆଗ ଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଚିଲ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ମିଟୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ବା, ଆଜି ମୋତେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଏତେ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ଆଉ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇଯାଏ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେ ଚାଉଳ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରକୁ ଗଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ଥିଲା ଚିଲ। ହା ହା ହା, ଆସ ମିଟୁ ଆସ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବି। ଆରେ ବାପରେ, ମୁଁ ଏ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲି? ଚାଉଳ ଦାନା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଚିଲର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଅ। ଚିଲ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମିଟୁକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ସନେଲି ଚଢ଼େଇ। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ରାତିରେ, ଆରେ ମୋ ଘର ଛାତ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି? ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିନେବି। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ରାତିରେ ଆମ ଘର କବାଟ କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଆଜି ରାତି ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନି? କଥା କ'ଣ କି ଚମ୍ପା କାଉ, ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥା। ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିନେବି। ଆରେ ଆରେ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଚଢ଼େଇ ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ। ଏଥର ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ତୁ ତ ଘର ଛାତ ଠିକ୍ କରିପାରିଲୁନି କେମିତି? ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏବେ ଯାଉନୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ନିଜ ଘର ଠିକ୍ କରିବୁ। ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କରନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ। ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ସମସ୍ତେ ସନେଲି ଚଢ଼େଇର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥାକୁ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଅପମାନ କଲା। ଚମ୍ପା କାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ତ ଘର ଛୋଟ ନୁହଁ, ତୋ ମନଟା ଛୋଟ। ତୋ ପାଖକୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ଦୂର ଆସିଲା ପରେ ତାର ନଜର ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ଆରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ତୋଳି ନେଇ ନିଜ ଘର ଛାତରେ ରଖିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ପାଣି ପଡ଼ିଲାନି। ପରଦିନ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। କାଉ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଉନି। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ହଉନି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ଏଠି ବସି କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? କାଉ ଭାଇ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କେବଳ ଚମ୍ପା କାଉ ନୁହଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କର ନା ସୋନେଲି ଚଢ଼େଇ, ନହେଲେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଏମିତି ହଜିଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆରେ ବା, ଏଠି ଏତେ ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି। ଭଲ, ଆଜି ମତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏଇ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଚମ୍ପା କାଉ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା? ଏମିତି କ'ଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଅଛି। ସେ ଗାତ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିଲ ଚମ୍ପା କାଉକୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଚିଲ ତାହେଲେ ଏଠି ଜାଲ ବିଛେଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଚିଲ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲା? ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ସୋନେଲି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଜାଣୁ ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କିଛି କର ଚଢ଼େଇ, ନହେଲେ ସେ ଚିଲ ଆମକୁ ବି ଖାଇଦେବ। ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଚିଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚିଲ ରହୁଥିବା ସେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ କେହି ବି ଯିବେନି। ଏବେ ମୋ ଉପାୟ ଶୁଣ। ଏମିତି ସେମାନେ ଚିଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ବନିଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଚିଲ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କେହି ବି ଆଉ ସେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚିଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇପାରି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଥା କ'ଣ? ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ କଥା କେହି ଜାଣିଗଲେନି ତ? ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତି ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଜାଣିଛି, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବେ। ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ, ନହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ନା ନା, ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରଜାପତି ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚିଲ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯାଉଗଲା। ସେପଟେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଫଳ ବଗିଚା ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ କରି ତା ଭିତରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସୋନେଲି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ଗାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ସେ ଏକ ଫଳ ଖାଇ ଖାଇ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ଚିଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମତେ ଦେଖି ଏଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖାଇନିଏ। ଏମିତିରେ ବି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚିଲ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିଲା ଚିଲ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଫଳ ଖାଉଥିଲା। ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରକୁ ଗଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଗାତ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଲକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ। ଆରେ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି। ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଚିଲ ମରିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।
ଭଉଣୀ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଦିନେ ଦିନେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ତ ଦୂର ହେଉନି। କେବେ କେବେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେବେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅ? ଘରେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଖଟି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଜମିଦାର ଘରର ଦୁଇ ଝିଅ, ଘର କାମ କେତେବେଳେ କରିବ? ଘରେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି, ତମେ ଦୁଇଟା ଏଠି ବସି ଆରାମ କରୁଛ। ମୋ ଘରର କାମ କିଏ କରିବ? ତମ ମଲା ବାପା ମା ଆସି କରିବେ। ଖୁଡି, ଆମକୁ ରାଗ ପଛେ ଦୟାକରି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନି। କି ରେ, ତମ ମାନଙ୍କ ସାହସ ତ ବଢିଗଲାଣି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛ? ଆଜି ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କାମ ସାରିବନି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବିନି। ଦିଦି, ଆମେ ତ ଖୁଡିଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଜାଣିନି ଭଉଣୀ, ସେ କାହିଁକି ଆମ ସହ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆମ କାମ ସାରିଦେବା। ଜାଣିଛୁ ତ ଖୁଡି କେମିତିକା, ସେ ନହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେନି। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରିନି ଆଉ ମିନି ତାଙ୍କ କାକା ଖୁଡିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମିନି କହିଲା, ଦିଦି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ଆମେ ଖୁଡିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବା। ଖୁଡି, ଆମେ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲୁ, ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଏ କହିଲା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା? ଘରେ କିଛି ମଇଳା ଲୁଗା ଅଛି, ଯାଅ ଆଗ ସେସବୁ ସଫା କରିସାର, ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବାପା ମା ହରା ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ତୁ ଭଲରେ ବି ତ କଥା କହିପାରନ୍ତୁ ନା। କଣ ହେଲା? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଦେଉଛ? ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ତମ ଘର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। ମା ଠିକ କଥା କହିଛି ବାପା, ତୁମେ ଆମକୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଉନ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମାକୁ ଗାଳି ଦଉଛ। ମୁଁ ବି ମା ସାଙ୍ଗରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ରହିବି। ନା ନା, ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ରିନିମିନି ବିଷୟରେ କହିବିନି। ଏ କଥା ଯେମିତି ତମର ମନେ ରୁହେ। ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ, ଯାଅ ବଜାରରୁ ସଉଦା ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଛିଡାଇ କାହିଁ ରହିଲ? ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗା ସଫା କରିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଖୁଡି, ଆମେ ଲୁଗା ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ, ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଖୁଡି, ଆମେ ତ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ, ମତେ ନ ଦିଅ ପଛେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ତ ଦିଅ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବିନି, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ଖୁଡି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଆମକୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ଦିଦି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏମିତି କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ପରୀ ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର? ଦିଦି, ଭୂତ ଭୂତ, ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଡରନି, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ହେଉଛି ପରୀମାନଙ୍କର ରାଣୀ। ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେ ପରୀକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ସତରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ବି ପାଣି ଆସିଗଲା। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରୁ ଭୋକିଲା ଅଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ ମାନେ କଣ ଖାଇବ? ମତେ କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଖୁଡି ଆଜି କାକରା ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି ଦେଲେନି। ଏଇ ନିଅ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପେଟ ପୁରା ପିଠା ଖାଅ। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିରାଣୀ। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ଗଛକୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବ। ଏଇଟା ପିଠା ଗଛ। ସକାଳେ ତମେ ମାନେ ଏଇ ଗଛରୁ ଅନେକ ପିଠା ପାଇବ।
ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପରିରାଣୀ, ଆମେ ତୁମର ଏ ଋଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆଗକୁ କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ପରି ପାଖରୁ ଗଛ ନେଇ ରିନି ମିନି ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରିନି ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଫଳିଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା। କଣ ହେଲା ଦିଦି, କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲୁ? ଆରେ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଫଳିଛି। ଏତେ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ପିଠା ଖାଇପାରିବି। ରହ, ମୁଁ ଗଛରୁ ପିଠା ତୋଳି ଦେଉଛି, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେତେ ପିଠା ଖା। ଏମିତି ରିନି ଗଛରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ତୋଳିଲା। ମିନି ପେଟ ପୂରା ପିଠା ଖାଇଲା। ଆରେ ମିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଏଇ ଗଛରେ ତ ଅନେକ ପିଠା ଫଳିଛି, ଆମେ ଏତେ ସାରା ପିଠା ଖାଇକି ସାରିପାରିବାନି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ କିଛି ପିଠା ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛରୁ ପିଠା ପାଳି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପିଠା ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଠା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାଗାରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ପିଠା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପିଠା ଦୋକାନ କେମିତି ଦେଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିକି ରହିବି। ରାତିରେ ଚମ୍ପା ରିନି ମିନିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପିଠା ଗଛ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଣ ପିଠା ଗଛ? ଗଛରେ କଣ ପିଠା ଫଳେ? ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପୁଣି ଭୋକରେ ମରିବ। ଏମିତି କହି ଚମ୍ପା ସେ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କିଏ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା? ଦିଦି, ଆମେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ତୁ କାନି ଭଉଣୀ, ପରିରାଣୀ କହିଥିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। କଣ ହେଲା ରିନି ମିନି, ମତେ ଡାକିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପରିରାଣୀ, ଆମ ପିଠା ଗଛକୁ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏ ପିଠା ଗଛକୁ ଆଗ ଭଳି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଯିଏ ବି ଏ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା ତଳି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଆରେ କଣ, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ହଉ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ଏଇ କଣ, ଏଇଟା ତ ସେଇ ପିଠା ଗଛ। ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟି ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ଏମାନେ କଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଚମ୍ପା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଗଛରୁ କିଛି ସାପ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ସାପ ମାନେ ମାରିଦେବେ। ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଖୁଡ଼ୀ, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଥିଲ? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଦିଦି ଦେଖେ, ସାପ ମାନେ କେମିତି ଖୁଡ଼ୀକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମ ମାନଙ୍କ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ। ତା ମାନେ ପୂର୍ବଥର ତୁମେ ଖୁଡ଼ୀ ଆମ ଗଛ କାଟିଥିଲ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବିନି, କିଏ ପିଠା ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସାପ, ଆମ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଯିଏ ବି ଏ ପିଠା ଗଛର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତମେ ଦୁଇ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁନଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ତମେ ମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କଲ। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସତରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ତମ ମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେବି।